بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله راح نبدي بالكارديو فاسكولار دراجز، ونبدي بمحاضرة الدايوريتكس. الدايوريتكس هي الدراجز that increase the volume of the urine excreted. يعني أي دراج يزيد لنا الفوليوم of urine نسميه شنو؟ diuretics. طبعا الدايوريتكس نقسمها إلى subgroups according to their mechanism of action, according to their inhibitor of the renal ion transporters in a different mechanism of ions transporting throughout the nephron اللي هو basic fundamental unit of the kidney. إذن عندنا different mechanisms according to the segments of the nephron اللي هي تبدي بالproximal convoluted tubule، بعدين loop of Henle بالthick ascending limb of the loop of Henle، بعدين بالdistal convoluted tubule أيضا عندنا mechanism different mechanism of electrolyte transporting تشتغل عليها different subgroups of drugs نقسمها according to the site of action. طبعا as a result sodium and other ions like chloride, potassium, calcium enter the urine in greater than normal amounts along with water which is carried passively to maintain the osmotic equilibrium. الدايوريتكس شغلها increase the volume of urine، أيضا change its pH as well as the ionic composition of the both urine and blood. قلنا diuretic effect of different classes of diuretic varied according with the increasing sodium secretion اللي هي تتراوح ما بين less than 2% for weak potassium sparing diuretic to over 20% for the most potent loop diuretics. يعني أقوى أنواع الدايوريتك اللي تأثر حوالي على 20% من الصوديوم secretion، وأضعفها هي البوتاسيوم سبيرنج اللي تسوي لنا less than 2% of sodium secretion. In addition to the ion transport inhibitors as a diuretics عندنا other types of diuretics اللي هي الأوزموتيك diuretics مثل المانيتول، الألدوستيرون antagonist اللي inhibit الألدوستيرون receptor inside the cell. طبعا كل الأيون ترانسبورتر والأوزموتيك diuretics والكربونيك انهيدريز انهبيتر كلها تشتغل باللومن او بالبراش بوردر او باللومن، عدا الالدوستيرون انتاجونست اكتنج انتراسيلولاري تدخل انسايد the cortical collecting duct cells وتسوي inhibition للالدوستيرون receptor. Diuretics are most commonly used for استخداماتها طبعا بالمانجمنت of fluid retention، management of edematous disease اللي نشوفها بالهارت فيلر، مانجمنت اوف اوديما، يعني نشوفها ممكن بالهارت فيلر، بالهايبرتنشن، بالبلمونري اوديما، وايضا نستخدمها بالتريتمنت اوف هايبرتنشن. هذا جدول يوضح لنا السب جروبس اوف دايوريتكس. الجروب اللي فوق اللي هو الثيازايد دايوريتكس مثل الكلورثيازايد، كلورثاليدون، هيدروكلورثيازايد، اندوباميد والميتالازون. اللوب دايوريتكس مثل البيوميتينايد إذا كلينيك أسيد، فيوروسيمايد، تورسيمايد. النوع الآخر الثالث اللي هو البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك مثل الأميلورايد، إبليرينون، سبيرونولاكتون، والترايمترين. النوع الرابع اللي هو الكربونيك انهيدريز انهبيتر مثل الأستازولاميد البروتوتايب، والأوزموتيك دايوريتك مثل المانيتول. نيجي على normal regulation of fluid and electrolyte by kidney. 16 to 20% of the blood plasma is filtered. طبعا الكدني filtering the blood in very high rate، يعني حوالي 180 لتر باليوم الواحد يصير بيها filtration through the تعبر الجلوميرولس باليوم الواحد، glomerulus capillaries into the Bowman capsule. هذا الفلتريت normally طبعا free should be normally free of protein and blood cells but contain most of the low molecular
ويت بلازما كومبوننت، يعني ممكن يحتوي يعبر البومن كبسول، يعبر الجلوميريولاس، يعني يوصل للنفرون سيجمنتس، ممكن يعبر الجلوكوز، ممكن يعبر الصوديوم بايكربونات، يعبر الامينو اسيدز، اذر انورجانيك عفوا اورجانيك سوليوتس، واذر الكترولايت مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. الكدني regulates the ionic composition and the volume of urine by إما active reabsorption or secretion into the lumen يعني باليورين of the ion and or passive reabsorption of water at 5 functional zones, 5 segments along the nephron اللي هي قلنا proximal convoluted tubules, descending loop of Henle, ascending loop of Henle, والdistal convoluted tubules والcortical collecting tubule of the collecting duct. هذا فيجر يوضح لنا السايت اوف اكشن اوف different subgroups of diuretics. نلاحظ الجروب الاول يشتغل بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبول اللي هي الكربونيك انهيدريز انهبيتر مثل الاسيتازولاميد اللي هي inhibit the reabsorption of bicarbonate in the proximal convoluted tubules، تعتبر هي weak diuretic effect. الجروب الاخر اللي هي اللوب دايوريتكس مثل الفيوراسيمايد بروميتينايد كورسيمايد. لوب دايوريتكس هنا تشتغل على ascending thick ascending length of the loop of Henle. inhibit co-transporter called sodium potassium 2 chloride co-transporter اللي هو بالascending loop of the Henle resulting in retention of sodium chloride and water in the tubule. These drugs تعتبر the most efficacious أقوى أنواع الدايوريتكس. النوع الآخر اللي هي الثيازايد أو ثيازايد لايك دايوريتكس اللي هي تشتغل بالديستال convoluted tubule. طبعا هي نسوي لها inhibition للreabsorption of sodium and chloride in the distal convoluted tubule resulting in retention in water in the tubule. most commonly used diuretic هذه بالtreatment of hypertension. هاي أكثر أنواع الدايوريتكس اللي نستخدمها في علاج الهايبرتنشن. النوع الآخر اللي هي البوتاسيوم سبيرنج diuretics مثل سبيرونولاكتون اميلولايت تراينترين. سبيرونولاكتون هنا يشتغل على الريسبتورز inhibit الالدوستيرون ريسبتورز اللي مسؤول عن reabsorption of sodium and secretion of potassium، يعني معناته راح يمنع reabsorption ويمنع السكريشن يمنع reabsorption of sodium والسكريشن of potassium. الاميلورايد and the triamterene هنا block the sodium channels. These agents can prevent the loss of potassium اللي تصير عادة بالثيازايد واللوب دايوريتك. استخدام الثيازايد دايوريتكس واللوب دايوريتكس يسوون بوتاسيوم ويستنج، يعني يقلل لنا البوتاسيوم في البلازما. هنا لذلك هاي يسمونها البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. نيجي بالبروكسيمال فيرست سيجمنت بالنفرون. هي هنا هذا الميجر سايت فور ذا ري ابسوربشن اوف امينو اسيد جلوكوز، هاي اللي تعبر خلال اللوميريولاس اللو موليكولار ويت بارتيكلز الاورجانيك انورجانيك سوليوتس، كلها يصير بها شنو؟ ري ابسوربشن خلال البروكسيمال كونفوليوتد تيوبلز مثل امينو اسيد جلوكوز، صوديوم كلورايد، صوديوم بايكربونات، كلها يصير بها شنو؟ ري ابسوربشن. The proximal tubules responsible for 60 to 70% of the total reabsorption of sodium. بس هنا طبعا reabsorption of sodium عن طريق الصوديوم كلورايد لحد الآن ما عندنا drug acting on this transporter في proximal convoluted tubule. الميكانيزم فور بايكربونات، لكن عندنا drug شنو يشتغل على البايكربونات reabsorption اللي سميناها الكربونيك انهيدريز انهبيتر. هسه راح نشوفه بالفيجر ونشرح الميكانيزم. البايكربونات هو itself هو poorly reabsorbed، لكن المشكلة انه يتحول بوجود انزيم called carbonic anhydrase enzyme، يتحول الى الووتر والكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد easily شنو rapidly reabsorbed inside the cells. Bicarbonate can then من يدخل الكربون دايوكسيد يريد يرجع ري جنريتد البايكربونات فروم كربون دايوكسيد، لانه يريد يتكون عندي من هو الكربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يصير بيه شنو ديسوسيشن تو بايكربونات.
Sodium is separately reabsorbed from the lumen in exchange for hydrogen ion. اكو عندنا exchanger for the sodium hydrogen exchanger 3 transporter هو اللي يصير بيه شنو reabsorption، يسوي لي reabsorption للصوديوم ويدخل inside the interstitium blood by sodium potassium pump. هنا الفيجر يوضح لنا هذا الحكي اللي حكيناه. احنا قلنا انه البايكربونات يصير بها اكسكريشن باللومن يورين. هنا يصير بها اكسكريشن بايكربونات، لكن المشكله انه تتكون ريجنريتد مره اخرى by the activity of carbonic anhydrase enzyme. هذا الانزيم موجود ب different sites of the body، مو بس بالكدني، موجود بالسيربرال سباينال فلويد، موجود بالاي، موجود تقريبا everywhere يعني موجود. وكل هاي الادويه وهاي الادويه الكربونيك انهيدريز انهبيترز تشتغل على كل هاي الاماكن ايضا وتفيدنا. هسه راح نشوف شلون تفيدنا بغير اماكن، لكن هسه بدنا نحكي على الدايوريتيك افكت. البايكربونات هنا المشكله انه ريجنريتد، عادة يتكون عندنا الكربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يتحول الى كربون دايوكسيد ووتر. كربون دايوكسيد ايزلي ري ابزورب، ايضا يتحد ويا الووتر ويكون باي ذا اكتيفيتي اوف كربونيك انهيدريز. يعني كربونيك انهيدريز موجود باللومن وموجود بالسيل انسايد السيل مال الكونفوليوتد تيوبرز. ف يرجع يسوي له ريجنريشن لنا بايكربونات، يعني راح يريد يتكون الكربونيك اسيد ويتحلل ديسوسييت وبايكربونات، والبايكربونات يرجع للدم عن طريق هذا الترانسبورتر اللي هو الصوديوم بايكربونات ترانسبورتر. هنايا الدرج مالتنا دايوريتيك هنا يسوي انهبيشن للكربونيك انهيدريز باللومن، فيمنع الريجنريشن اوف كربونيك اسيد اند صوديوم كربون دايوكسيد. هنا ما راح يتكون عندي شنو الكربون دايوكسيد، فما يصير بي ري ابزوربشن، فما يتكون عندي كربونيك اسيد وما يطلع عندي البايكربونات، فيطلع يبقى شنو البايكربونات باللومن يصير بي اكسكريشن. الصوديوم طبعا يصير بيه قلنا ري ابزوربشن خلال ترانسبورتر كود صوديوم هيدروجين، يطلع هيدروجين يدخل صوديوم، بعدين الصوديوم يدخل انسايد ذا بلاد عن طريق الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يطلع بوتاسيوم يدخل صوديوم ان ذا هاي نورمال. الكربونيك انهيدريز is the target of the carbonic anhydrase inhibitor مثل الاسيتازولاميد مثل ما قلنا. هنا active secretion and reabsorption of weak acids ايضا and bases also occur in the proximal tubules. يعني most of the drugs يصير بها reabsorption وين؟ في هذا المكان ايضا بالبروكسيمال. ايضا يوريك اسيد ترانسبورت يحدث ايضا بالبروكسيمال convoluted tubule، واللي هو التارجت فور the drugs used بالتريتمنت اوف gout، اللي يزيد لي شنو؟ اليوريك اسيد اكسكريشن. نيجي على الكربونيك انهيدريز انهبيترز اللي هو اول جروب بالدايوريتكس. البروتوتايب والميكانيزم اوف اكشن، الاسيتازولاميد هو البروتوتايبك ايجنت. الاسيتازولاميد اللي هو الدايموكس موجود بالصيدليات. These diuretics هي سلفوناميد derivative. الميكانيزم اوف اكشن هي inhibition of carbonic anhydrase enzyme بالبرش بوردر and cytoplasm. carbonic anhydrase قلنا موجود ايضا بالاذر تشو play important role بالsecretion of cerebral spinal fluid والاكويس هيومر بالاي. الافكتس مال هاي الادويه، the major renal effects is bicarbonate diuresis، يعني يسوي لي شنو excretion of bicarbonate or sodium bicarbonate. هنا البادي bicarbonate depleted معناته راح يسوي لي metabolic acidosis. As a result increased sodium is presented to the cortical، يعني راح يزيد عندي الصوديوم collecting tubule باللومن. So some of this excess sodium راح يصير بها reabsorption بالتبادل ويا من؟ ويا البوتاسيوم. البوتاسيوم يقوم يطلع ويصير reabsorption من الصوديوم، وهذا راح يسبب لي potassium wasting، يعني loss or excretion of potassium أو hypokalemia. Secretion of bicarbonate into the aqueous humor by the ciliary epithelium بالeye.
هذا أيضا يفيدني في علاج الجلوكوما. يقلل لي الانتراكيولار بريشر باي يوزنج ذيز ايجنت اللي هي كربون كانهيدريز انهبيترز. ايضا بالسيربرال سباينال فلويد باي ذا يزيد عندي شنو الاكسكريشن مالت من secretion of bicarbonate بالcerebral spinal fluid by the choroid plexus. أيضا reduced in the eye. Useful reduction in the intraocular pressure can be achieved. بالcentral nervous system, acidosis of the cerebral spinal fluid result in hyperventilation. يعني احنا قلنا من راح نقلل البايكربونات هنا. من يزيد عندي البايكربونات راح يصير عندي الكالوسيس، والالكالوسيس معناته راح يسوي لي شنو؟ هايبوفنتيليشن. هاي يفيدني بالهاي التيتيود. بالهاي التيتيود يعني بالمناطق العاليه بالجبال اكو ناس يصير عندهم هاي التيتيود سكنس وعندهم يختنق بعد ما يقدر يتنفس. فتفيدني هاي الادويه لانه راح تقلل لي شنو؟ عفوا تزيد لي البايكربونات اكسكريشن. secretion of bicarbonate بالcerebral spinal fluid فتسوي لي acidosis، والاسيدوسيس بالcerebral spinal fluid result in hyperventilation فيعالج لي الهاي altitude sickness. الاوكيولر طبعا والcerebral spinal fluid effect هنا not self limiting، بينما الدايوريتك effect بالكدني مال البايكربونات excretion is self limiting. يعني شنو self limiting؟ يعني الافكت مال الدايوريتك ينتهي او يصير ماله تاثير من يزيد عندي الاكسكريشن ورا يومين او 3 ايام. من يزيد عندي الاكسكريشن اوف بايكربونات راح يتوقف الاكسكريشن ورا يومين او 3 ايام. هاي معناتها سيلف ليميتنج. هذا السيلف ليميتنج فقط بالدايوريتك افكت، بينما it is not self limiting effect when بالاوكيولار والcerebral spinal fluid. The clinical uses of acetazolamide is used طبعا parenterally ويستخدم orally بالتريتمنت of severe acute glaucoma. إن orally أيضا used. التوبيكال يعني القطرات بعلاج الجلوكوما موجود عندنا فقط الدورزولاميد والبرينزولاميد هي اللي نستخدمها بالتريتمنت of glaucoma. Acetazolamide also is used to prevent acute mounting اللي يصير لنا بالجبال بالقمم على الهاي altitude sickness. نستخدمها ايضا used for diuretic effect only if هنا نستخدمها as a diuretic الكربونيك انهيدريز انهبيتر. كنا اكثر استخداماتها في علاج الجلوكوما وفي الهاي altitude sickness، لكن ممكن نستخدمها diuretic لان عندها weak diuretic effect. نستخدمها فقط لما نكون عندنا argument accompanied by significant metabolic شنو؟ الكالوسيس، لانه راح تزيد لي شنو؟ الاكسكريشن اوف بايكربونات فتقلل لي من الكالوسيس metabolic الكالوسيس. نيجي على التوكسيك افكتس اوف كربونيك انهيدريز انهبيتر. تسوي لي دراوزنس، تسوي لي باراستيزيا بالاورال ثيرابي. كروس الرجينيسيتي with other sulfonamide derivative، يعني اللي عندهم حساسيه من other sulfonamide drugs مثل other diuretics عندنا مثل thiazide diuretics، اللوب دايوريتك، الفروسامايد مثلا هم sulfonamide. فاللي عنده حساسيه من هذول ممكن يصير عندهم حساسيه من الكربونيك انهيدريز لانه هم sulfonamide. الانتي بكتيريال مثل sulfonamide اللي عندهم حساسيه ممكن، هي مو كومن لكن ممكن ان تصير كروس الرجينيسيتي. الالكالينايزيشن اوف يورين باي ذيس دراجز اللي قلنا راح يزيد لي الاكسكريشن اوف بايكربونات، تسوي لي شنو؟ الكالاين يورين. راح تسبب البريسبيتيشن اوف كالسيوم، ممكن تسبب لي شنو؟ رينال ستون مع الكالسيوم. ايضا ممكن يسوي لي رينال بوتاسيوم ويستنج، يعني شنو؟ هايبوكاليميا. نيجي على السيجمنت الثاني اللي هو الثيك اسcending limb اوف ذا لوب اوف اللي يشتغل عليه عندنا اللوب دايوريتك. This segment مسؤول بامب شنو؟ صوديوم والبوتاسيوم والكلورايد out of the lumen. يعني شنو؟ يعني يسوي لها reabsorption هذا السيجمنت into the interstitium blood of the kidney. It is also the major site of calcium magnesium reabsorption. يعني يصير لنا reabsorption للصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم والمغنيسيوم. هسه راح نعرف الميكانيزم بالفيجر.
نشرحها على الفيجر يكون اوضح. هنا الريابسوربشن اوف صوديوم بوتاسيوم كلورايد accomplished by a transporter called sodium potassium 2 chloride carrier او transporter which is the target هنا مال اللوب دايوريتك. هنا اللوب دايوريتك راح يسوي انهبيشن لهذا ترانسبورتر فيمنع الريابسوربشن مال هاي الايونز. الكو ترانسبورتر هذا responsible for the reabsorption of 20 to 30% of sodium filtered، يعني لذلك هو اقوى انواع الدايوريتك most efficacious لأنه مسؤول قلنا عن 20 إلى 30% of the reabsorption of sodium filter of the nephron. هنا هذا الترانسبورتر اللي قلت لكم عليه اللي هو الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ترانسبورتر. يصير بالنسبة هذا السيجمنت الثيك limb or the loop of thingy يصير عندها بيها reabsorption through this transporter. هنايا منو يشتغل عندي اللوب دايوريتك inhibit this co-transporter فيمنع الريابسوربشن. هنايا من يصير عندي نورمالي بدون دايوريتك، لما يصير عندي ريابسوربشن الصوديوم راح يدخل للسيل ومن السيل يروح للبلاد عن طريق الصوديوم بوتاسيوم ATPase. البوتاسيوم هنايا راح يدخل ويا الكلورايد في البلاد، لكن هنايا راح يصير عندي excess of potassium normally لازم فريلي شنو by selective potassium transporter يطلع potential by active potential pressure يطلع outside. هنا من راح يزيد عند البوتاسيوم باللومن راح يسوي لي drive forcing element للreabsorption of magnesium بالاكسشينج with potassium. البوتاسيوم يقوم يطلع فيدخل عندي مغنيسيوم وكالسيوم هاي بالنورمال ستيت. الفروسيمايد او الفيوروسيمايد طبعا بعض الكتب تسميه فروسيمايد بدون يو فروسيمايد وبعضها تسميه فيوروسيمايد. هي البروتوتايب اوف ذا لوب ايجنت لوب دايوريتك ايجنت فروسيمايد بوميتينايد توسيمايد، واللي هي هاي ثلاثة أدوية اللي هي فيوروسيمايد بوميتينايد والتوسيمايد هي سلفوناميد ديريفاتيف. عندنا دراج رابع اللي هو الايثاكرينيك اسيد. الايثاكرينيك اسيد هذا شنو؟ هذا فينو اسيتيك اسيد ديريفاتيف مو سلفوناميد، لكن يشتغل باي ذا سيم ميكانيزم اللي هو شنو inhibiting الصوديوم بوتاسيوم كلورايد ترانسبورت. Loop diuretic inhibit the co-transport of sodium, potassium and chloride. Loop diuretic are relatively short acting. هذا العيب الديسادفانتج مالتها اللي يمنع استخدامها بال long term treatment. Diuresis usually occur over a 4-hour period following the dosing. The effects: full dose of the diuretic produce massive sodium chloride diuresis. Inhibition of the sodium potassium 2 chloride transporter راح يسوي لنا loss of the lumen positive potential اللي قلنا مو قلنا يطلع بيها البوتاسيوم برا ويدخل عندي الكالسيوم والمغنيسيوم. هنا راح يسوي لي loss of the lumen positive potential بالتالي راح يقلل لي الريابسوربشن of the divalent cation اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم، يعني يطلع لي بالنتيجة راح يطلع عندي الكالسيوم والمغنيسيوم. The presentation of large amounts of sodium to the collecting أيضا نفس المشكلة مال الكربونيك انهيدريز راح يزيد لي الاماونت اوف صوديوم بالكولكتنج تيوبول باللومن، هذا راح يسبب لي هايبوكاليميك الكالوسيس. ايضا راح يسوي شنو؟ بوتاسيوم ويستنج او هايبوكاليميك. الكلينيكال يوزز قلنا نستخدم اللوب دايوريتك بالليتست ستيتس اللي هي بالهارت فيلر بالاسايتس بالاكيوت بالمونري ارتري. ايضا بعض الاحيان نستخدمه للهايبرتنشن اذا اكو عندنا inadequate response to thiazide. يعني thiazide هي most commonly used diuretic treatment of hypertension، لكن اذا ماكو استجابه ننطي لوب دايوريتك لفتره بسيطه فتره معينه حتى يبين الدايوريتك افكت. بالتريتمنت اوف سيفير ايضا نستخدمه بالتريتمنت اوف سيفير هايبركالسيميا. هي معلومه مهمه انه الاوزموتيك اللوب دايوريتك نستخدمها في علاج السيفير هايبركالسيميا. طبعا this life threatening condition should be managed with large doses of furosemide، بس لازم ننطي وياه شنو؟
بارنترال فوليوم الفلويد وياه، والكترولات اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم كلورايد ريبليسمنت، لان اذا ما انطينا الفلويد والالكترولات راح يصير عندنا هيمو كونسنتريشن، وبالتالي راح تتفاقم حاله الهايبر كالسيميا وممكن نزيد اذا ما انطينا وياها شنو البارنترال فلويدز. نيجي على التوكسيك افكتس اوف لوب دايوريتك. لوب دايوريتك ممكن نسوي لنا هايبوكاليميك ميتابوليك انكيلوسيس، قلنا بوتاسيوم ويستنج مثل ما قلنا، لانه راح يصير عندنا اوفر سكريشن اوف صوديوم بالكولكتنج داكت. من يوصل للكولكتنج داكت يكون عندنا زياده باللومن بالصوديوم. الصوديوم راح يصير له ريابسوربشن اكسشينج وذ بوتاسيوم، فيصير عندنا بوتاسيوم ويستنج ويصير عندنا هايبوكاليميك ميتابوليك انكيلوسيس. Because large amount of sodium is presented, هذا هو السبب, is presented to the collecting tubule, potassium wasting may be severe. Because they are so efficacious, لأنها so efficacious, loop diuretic can cause hypovolemia and cardiovascular complication. أيضا ممكن يسبب لنا الأوتوتوكسيسيتي toxic effect of loop diuretic. وبما أنه هي قلنا بعضها سلفونامايدز أو أغلبها هي سلفونامايدز مثل الفيروسمايد والميتينايد والبروسمايد، ممكن يسبب لنا كروس الرجينيسيتي اذر سلفونامايد اللي عندهم حساسيه، والاذر سلفونامايد مثل البكتيريا سلفونامايد والهايبوغلايسيميك سلفونامايد ممكن يعني يكون يسبب لنا كروس الرجينيسيتي، ممكن يسوي لي شنو رش. هذا نهاية الجزء الأول من المحاضرة، ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة، لأنه أخذنا إحنا الأسبوع الماضي محاضرة إضافية، راح أنزلكم فقط ساعة خلال هذا الأسبوع لهذا اليوم. وشكرا لمتابعتكم.